सो जो डेरिवेटिव्स है, ठीक है, सो डेरिवेटिव दा बेसिक पर्पस की हुंदा आ टू कंपेयर द चेंज, ठीक है। तो असी चेंज नू कंपेयर करना हैगा, ठीक है। तो फिजिक्स दे विच आपां पढ़दे हैगे आ कि असी पोजीशन नू चेंज नू कंपेयर करना है। डेरिवेटिव दा जिहड़ा बेसिक आइडिया हैगा आ वो ये हैगा, ठीक है। और चेंज जिहड़ी हैगी आ वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो असी चेंज जिहड़ी हैगी आ वो किदां कंपेयर करनी है विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। और फिजिक्स दे विच जिहड़ा वर्ड विद रिस्पेक्ट टू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोई भी सिंगल ऑब्जेक्ट जिहड़ा हैगा आ वो अपने आप दे विच ओदा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल आ रेड लाइन हैगी आ, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग च भी गल कीती सीगी कि अगर आप इस लाइन नू बिना रब कीते छोटा करना आ, ठीक है, तो आप की कर सकते हैं, इहदे पैरेलल एक होर लाइन बढ़ा, ठीक है। तो ये बड़ी पुरानी एग्जांपल हैगी। अगर इनू वड्डा करना है तो इहदे पैरेलल एक होर छोटी लाइन बनाती, ठीक है। सो कल्ली आ वाली जिहड़ी लाइन है इहदा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जब तक कि असी इनू कंपेयर नहीं करते विद अदर्स, ठीक है। तो दिस लाइन ए इज स्मॉलर with respect to line B. This line is bigger with respect to line C. ठीक है। तो असी जदों कंपेयर करना हैगा आ, तो कंपेयर आपां पहलां भी कर चुके हैगे आ। तो कंपेयर आपां कित्थे कीता सीगा? स्पीड दे केस दे विच, ठीक है। तो स्पीड दे केस दे विच आपां की करदे आ कि किन्ना पोजीशन चेंज होई, तो चेंज इन पोजीशन, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन जिहड़ी सीगी वो आपां देखी किहदे विद रिस्पेक्ट टाइम, ठीक है। तो किन्ने टाइम च किन्ना डिस्टेंस उन्हें कवर किया तां उहदे तो सानू की पता लग गया? स्पीड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर साडे कोल कोई 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, तो एक ड्राइवर है जिन्हें ये 30 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 आवर च कवर किया, ठीक है। तो दूसरे ने 2 आवर्स च कवर किया। तो स्पीड केड़े केस च ज्यादा सी, फर्स्ट के सेकंड? फर्स्ट 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 केस ज्यादा सी, ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਟਾਈਮ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥਰਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਪੀਡ। ਸਮਝ ਗਏ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ तो ਕਰੋਨਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਡੈਂਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲ ਦਾ ਪੇਂਟ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो गारंटी ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, तो दिस एनामल ਆ तो ਇਹ ਸਨਲਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, यूवी ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਫੇਡਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਫੇਡਿੰਗ ਆਫ ਕਲਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ सन टाइप सनलाइट कि पूरे साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਸਨਲਾਈਟ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏਗੀ। फेडिंग ऑफ कलर विद रिस्पेक्ट टू डस्ट स्टॉर्म, कितनी डस्ट आएगी, विद रिस्पेक्ट टू रेन, कितनी रेन आएगी, ठीक है। तो ये सारे ही जिहड़े हैगे इंजीनियर्स दा काम हुंदा आ, उन्हां ने पहला देखना हुंदा कि अच्छा ये 2 साल 4 साल 5 साल किन्ना क वैदर जिहड़ा हैगा आ इत्थे एक्सट्रीम है या किन्ना नॉर्मल है, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇਚਰਲ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਨੂੰ मैथमेटिकल एक्सप्रैशंस दे विच जिहड़ा हैगा आ वो नोट करना हैगा, ठीक है। और जदों असी डेरिवेटिव्स देखदे हैगे आ तो डेरिवेटिव्स दे विच आपां की करदे हैगे आ टू कंपेयर द चेंज।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਐਰਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਰਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਡੈਲਟਾ। ਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਚੇਂਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬਲ ਪੜਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜਨਾ ਹੈਗਾ? ਡੀ ਐਕਸ ਜਾਂ ਡੀ ਟੀ ਜਾਂ ਡੀ ਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀ ਐਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡੈਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਰਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਰਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਦਾ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਰੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੈਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਬਜਾਏ dx ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ dx ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿੰਬਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡੈਲਟਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ dx ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਡੈਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, dx ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਅਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਥਰੋਨ ਅਪ and return back to the hands of the thrower after 4 seconds। ठीक है, तो ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਡੀ ਅਪ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਾਡੀ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ s is equal to ut plus half at square ਲਾ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ s is equal to ut plus half at square ਲਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ consequences ਜਿਹੜਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਉਣੇ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਈ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਆ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆ A B C D। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ A to B ਇਹ ਅਲੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, B to C अलग सिचुएशन है, C to D, D to E, E to F ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਆ ਅਸੀਂ A to B ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ A to F ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਜਾਂ A to F ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ v, ਫਿਰ b ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ b ਤੇ c ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਆ v1 ਹੋ ਗਿਆ, ਆ v2 ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆ v3 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ v4 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ v5 ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ B ਤੱਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, C ਤੱਕ, D ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸਟੈਪਸ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਇਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ,
ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ A to B, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A to B, B to C, C to D, D to E, F, ਇਹ ਇੰਨੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਥਰਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਸਮਝ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਆ A to B, B to C, ਇਹ ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਬਿਗਰ ਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। अगर बहुत छोटे चेंजेस हो गए, बहुत छोटे हो गए, ठीक है, तो इनू असी की कहना हैगा आ कि असी इनू डेरिवेटिव दे रूल्स दे नाल जिहड़े हैगे आ इन्नी कि चेंज जिहड़ी हैगी आ वो कंपेयर करनी है, ठीक है। सो इस टाइप दी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन नू की कह दिंदे हैगे आ, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये असी डेरिवेटिव्स दे नाल जिहड़े हैगे आ और डेरिवेटिव दे रूल दे नाल इनू स्टडी करना हैगा, ठीक है। सो अगर बहुत छोटा या इंस्टेंटेनियस हैगा आ, ठीक है, तो लाइक अगर ਤਾਂ ਕਿਸੇ ऑब्जेक्ट ਦੀ पोजीशन इदां चेंज हो रही है, ठीक है, तो ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ यूज कर सकते हैं। पर अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन आ चेंज हो गई तो ਇਹਦੇ बड़े अलग-अलग पॉइंट्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ अलग-अलग ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। तो ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਚੈਪਟਰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਦਾ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। तो फिलहाल असी इन्हां दा वाई नहीं स्टडी करन लगे कि जिहड़ा रूल है ये क्यों आया, किद्दां आया। तो ये मैथमैटिक्स वालियां दा काम हैगा आ, ठीक है। तो नॉन मैडिकल वाले बच्चों ने +1 दे विच डेरिवेटिव्स हुंदे आ, तो बाय द ईयर एंड उन्होंने सारी ये रिजल्ट्स दी डेरिवेशन जिहड़ी हैगी वो कर लेनी हैगी आ। +2 दे विच बहुत ज्यादा डिटेल दे विच कर लेनी हैगी आ। पर फिजिक्स दे विच सानू इन्हां दा पर्पस ते रूल दी जरूरत हुंदी हैगी आ, तो असी इन्हां दे रूल्स जिहड़े हैगे आ ਉਹ स्टडी करने हैं, ठीक है। सो डेल्टा V चेंज ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, तो ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਕ तो ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ, ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ वर्ड मैथमेटिकल ऑपरेटर? हाँ जी, No, sir. मैथमेटिकल ऑपरेटर्स वैसे तुसी बहुत वारी देखे होने आ, ठीक है, और पता भी हैगा। तो बाय नेम थोड़ा जा मैनूं लगदा कई वारी ये नहीं हो सकता, ठीक है। सो आ दो फंक्शंस आ x ते x, ठीक है। तो इत्थे साडे कोल इस टाइप नाल आ रहा, ठीक है। तो आ x आ ते x है, ठीक है। हुण अगर x
ਡੈਸ਼ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਸਕੁਅਰ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹੋਊਗਾ Multiplication into x. ਇਨਟੂ Multiply. ਇੱਥੇ Divide. ਡਿਵਾਈਡ Division. ਇੱਥੇ Addition. addition, ਇੱਥੇ Subtraction. ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ x ਤੇ x ਆ ਤੇ ਆ ਇਨਟੂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂ ਅਗਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂ तो 1 minus 1 0 anything power 0 is 1 ਅਗਰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ तो अगर इस टाइप ਦਾ मैथमेटिकल ऑपरेटर आ गया ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂ ਸਮਝੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ प्लस है माइनस है तो ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਪਲੱਸ ਕਰਨੀਆਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਆ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ +1 ਪਲੱਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੌਗ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਈਨ cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਠੀਕ ਹੈ तो ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ तो ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਤਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਸਮੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੈ तो +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ddx ਠੀਕ ਹੈ तो ਇਹ ਜੋ d ਹੈ ਤੇ x ਹੈ तो ਇਹ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਚੇਂਜ तो डेरिवेटिव्स ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ टू कंपेयर द चेंज ठीक है तो एक कोई फंक्शन हो गया y तो ये हो गया dy ओवर dx या dx ओवर dt तो पोजीशन ते टाइम इनू ਅਸੀਂ कंपेयर करना ठीक है तो पोजीशन ते टाइम ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ कंपेयर कर चुके ਹੈਗੇ ਆ डेल्टा x ओवर डेल्टा t ਦੇ ਨਾਲ ठीक है तो ये डेल्टा x के इक्वल सेगा x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1 ठीक है सो ਅਸੀਂ ਦੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ x2 x1 डिवाइड बाय t2 t1 चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम मतलब कि x2 x1 ओवर t2 t1 मतलब कि डेल्टा x ओवर डेल्टा t मतलब कि dx ओवर dt ठीक है सो इत्थे वर्डिंग की हुंदी है विद रिस्पेक्ट टू अगर तां विद रिस्पेक्ट टू टाइम असी करना तां आपां की लिखांगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t अगर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन करना है जिद्दां आपां रिलेटिव वेलोसिटी कीता सी rate of change of position of one object with respect to the position of other object ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ dy over dx position of one object with respect to the position of other object ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ with respect to ਠੀਕ ਹੈ ਰੂਲਸ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਆਹੀ ਵਾਲੇ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀਆਂ तो ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਲਿਖਿਓ ਜੀ ਰੂਲ 1
So given y is equal to t power n, so ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ with respect to t, with respect to x, with respect to y ਇਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ 90% ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ with respect to time ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਈਕ velocity ਕੀ ਹੋ ਗਈ, rate of change of position, तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ differentiate with respect to time। acceleration ਕੀ ਹੋ ਗਈ, rate of change of velocity, velocity over time, dv over dt। rate of change of momentum, rate of doing work, rate of flow of charge। तो ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ with respect to time ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। तो ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, t ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਇੱਥੇ with respect to x ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ddx, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ with respect to, तो ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਿਦ x, ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹੀ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੰਬਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਆ y ਆ ਤੇ ਆ t, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ddt of y ਤੇ ddt of t ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ log sin cos ਆ। तो इन्हां वर्गा ही एक होर नवा ऑपरेटर की आ गया ddT, ठीक है। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ डिफरेंशिएटिंग, तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਵੀ डिफरेंशिएट करता ddt, तो ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ डिफरेंशिएट करता विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆ, तो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਆ ਅਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। तो ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ dy ਤੇ dt ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੈ ਸੇਮ t ਤੇ t, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ n, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਿੰਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਰੂਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। तो dy over dt is equal to n t n minus 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो ये नोट करियो और t पावर 4 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। तो ਆ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਰੇਟ ਕਰਤਾ, तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करन तो बाद ਆਪਾਂ मल्टीप्लिकेशन ਦਾ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਰਿਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰੂਲ 1। तो ਰੂਲ 2 ਲਿਖਿਓ ਜੀ, y is equal to constant, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੂ ਕੰਪੇਅਰ ਦਾ ਚੇਂਜ। ਅਗਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। फॉर एग्जांपल पाई ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅੱਜ 22/7 ਆ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 22/7 तो चेंज कितनी हो गई 0, ठीक है। सो इसलिए कोई भी कांस्टेंट टर्म है, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ है, ठीक है। तो कोई भी कांस्टेंट ਜਿਹੜਾ ਆ, कोई भी नंबर है, अगर वो डेरिवेटिव ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ डेरिवेटिव ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ 0। So differentiating both sides with respect to t, तो derivative of a constant जो है वो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अनोट करिए, कांस्टेंट किसी फंक्शन दे नाल मल्टीप्लाई हो रहा, मतलब कि किसी वेरिएबल दे नाल मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आपां ओदे विच भी करांगे यह कि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फंक्शन नू असीं डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो रूल 3 जो हो गया कि फॉर एग्जांपल y, तो y इज इक्वल टू c इनटू फंक्शन,
तो ये ਆਪਾਂ एग्जांपल ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। तो ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ c * f। तो कांस्टेंट ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ तो ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर एग्जांपल y is equal to 3t cube। ठीक है, तो y is equal to 3t cube 3t4। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ 3 ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ। तो कांस्टेंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੂਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t 3 ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ t ਪਾਵਰ 4। तो ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1 ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 12t क्यूब। ठीक है, आ नोट करिए।